Office Assistantship course, first year, paper 3 and chapter 4, that is alternative signs for R and H. Okay. Alternative signs means alternative two signs ఉంటాయి మనకి. Two forms of R. One is downward R. Downward R మనము downward రాస్తాము. And upward R is written upward. From downward direction నుండి పైకి రాస్తాం. That is called upward R or ray అని కూడా అంటాం. Right? We have two forms. రెండు రకాల R's మనకి ఉంటాయి. ఒకటి downward R, the other one is upward R. Downward R ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము and upward R ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము. Okay? When do we use downward R and when do we use upward R? We have different rules for both of them. When to use downward R and when to use upward R. Okay? రెండు రకాల R ని మనం ఎలా యూజ్ చేయాలి, ఎలా వాడాలి, ఎప్పుడు రాయాలి, ఎలా రాయాలి అనేది మనము ఇవాళ చదువుకుందాం. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ డౌన్వర్డ్ R. ఎప్పుడు రాస్తాము? when do we write? Number 1, when R standing alone. R standing alone and preceded by a vowel. When R standing alone. Standing alone అంటే ఒకవేళ ఒక పదములో R ఒకటే ఉంటే R ముందు మనకి vowel కనుక వినిపిస్తే we write downward R. Downward R రాస్తాము. That is when R standing alone. అంటే R ఒకటే ఉండాలి, ఒక పదములో R ఒకటే ఉండాలి. R ముందు గనుక మనకి vowel వినిపిస్తే we write downward R. Example, air. చూడండి, air. How many strokes we hear? ఎన్ని స్ట్రోక్స్ వినిపిస్తున్నాయి? ఒకటే స్ట్రోక్. That is R. ఏమవుతుంది? R ముందు we hear the sound of vowel. R ముందు మనకి vowel వినిపిస్తుంది. A అనేది vowel. ఎలా రాయాలి? R ఒకటే స్ట్రోక్ ఉంది, స్టాండింగ్ అలోన్. R ముందు మనకి vowel ఉంది కాబట్టి we write downward R. Okay, then the same way అలాగే or. O-R-E. or. ఎన్ని స్ట్రోక్స్ వినిపిస్తున్నాయి ఇక్కడ? R ఒకటే వినిపిస్తుంది. R ముందు O is a vowel. ఎలా రాయాలి? Downward R. O second place కాబట్టి we write downward R. Then ear. E-A-R. ear. How many strokes వినిపిస్తున్నాయి? ఎన్ని స్ట్రోక్స్ వినిపిస్తున్నాయి మనకి ఇక్కడ? Only one R. That is downward R. Downward R ఎందుకు రాయాలి? Standing alone. R ఒకటే ఉంది కాబట్టి R ముందు మనకి E is a vowel. కాబట్టి R ఒకటే ఉంది. R ముందు మనకి vowel వినిపిస్తుంది కాబట్టి we write downward R. Okay. When R standing alone and preceded by a vowel. When R stands alone means no other stroke should follow or come after the R or come before R. So R standing alone and vowel should be preceded. Preceded means coming before. We write downward R. Okay. Point number 2. Initial R. Initial means starting, first, beginning. Initial R preceded by a vowel. Initial R means, suppose in a word, if we have 2 or more strokes. If in a word, it carries 2 or more strokes and the first one should be R. Let it be any number of strokes after R. So, initial R means, first it should be R, then that R should be preceded by a vowel. Means, R before, it has to carry a vowel. Okay, then we write downward R. Example, Arab. R and B. See how many strokes we see here? R and B. In this word Arab, we hear 2 strokes. One is R, the other one is B. So when R is coming at the beginning of the outline. That is initial R, starting R. Then comes B. Okay, initial R preceded by vowel. We have vowel before R. So we write downward R. So R and B. R is the first place vowel. We write R above the line and join B to it. Okay. Arab. The next is arc. Arc. How many strokes we hear? R and K. 2 strokes. When R is coming? Initially, beginning, first. Okay. Before R, you hear the sound of vowel R. Okay. So starting R, initial R and K. R and K both are strokes.
So we write downward R and K. Okay. Initial R ante starting R. Word lo oka padamulo first వచ్చే R దాని ముందు గనుక మనకి వవల్ వినిపిస్తే we write downward R రాస్తాము. ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ఇనిషియల్ R అంటే R స్టార్టింగ్ వచ్చి ఉండాలి అండ్ ప్రెసిడెడ్ బై వవల్. R ముందు వవల్ అయి ఉండాలి. ఒక పదములో ఎన్ని స్ట్రోక్స్ అయినా ఉండొచ్చు కానీ ఫస్ట్ వన్ షుడ్ బి R. R ముందు వచ్చి దాని ముందు గనుక వవల్ వస్తే మనము డౌన్వర్డ్ R రాస్తాము. ఎగ్జాంపుల్ అరబ్. ఎన్ని స్ట్రోక్స్ వినిపిస్తున్నాయి మనకి ఇక్కడ? R అండ్ B 2 స్ట్రోక్స్. సో ఫస్ట్ వన్ ఇస్ R. R ముందు మనకి వవల్ వినిపిస్తుంది కాబట్టి we write మనము డౌన్వర్డ్ R రాస్తాము. రైట్. దెన్ నెక్స్ట్ ఆర్క్. ఇక్కడ కూడా సౌండ్ చేయండి. ఆర్క్. R అండ్ K. R is coming first. R ముందు వవల్ ఉంది కాబట్టి మనము డౌన్వర్డ్ R రాస్తాము. R అండ్ K. దెన్ నెక్స్ట్ బిఫోర్ M always downward R is written. బిఫోర్ M అంటే M ముందు ఒకవేళ R సౌండ్ వినిపిస్తే always we write downward R. Whether vowel follows R or vowel precedes R, we write downward R. Okay. Example arm. R and M. We have 2 strokes. R and M. So before M we hear the sound of R. So always we write downward R. Downward R and M. The same way army. Army. How many strokes we hear? R and M. So before M we hear the sound of R. So we write downward R and M. Place the vowel here. R and me. Before M అంటే M ముందు మనకి R గనుక విడిపిస్తే ఎప్పుడు మనము డౌన్వర్డ్ R రాస్తాము. ఎందుకంటే అప్వర్డ్ R మనకి కుదరదు. వై? బికాస్ ఎందుకంటే సపోజ్ రోమ్. ఒకవేళ వర్డ్ రోమ్ అనుకోండి. ఎన్ని స్ట్రోక్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? R అండ్ M. ఇక్కడ కూడా మనకి M ముందు R వినిపిస్తుంది. రైట్. సపోజ్ అప్పర్డ్ R ఎందుకంటే వవల్ ఫాలో అవుతుంది. R తర్వాత వవల్ ఉంది కాబట్టి మనం జనరల్ గా అప్పర్డ్ R రాస్తాం. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? బిఫోర్ M R రాయాలి. డౌన్వర్డ్ R రాయాలి. అప్పర్డ్ R రాస్తే ఏమవుతుంది? రో అండ్ M ఇలా ఉంటుంది అవుట్లైన్. మనకి ఇక్కడ ఎండింగ్ ఆఫ్ R కానీ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ M కానీ మనకి కనిపించదు. సో వి డోంట్ రైట్. సో అప్పర్డ్ R మనం రాయము. M ముందు R వస్తే ఎప్పుడు మనము డౌన్వర్డ్ R రాస్తాము. రైట్. నెక్స్ట్ ఫైనల్ R. ఫైనల్ మీన్స్ లాస్ట్ R. Final R not followed by a vowel. Suppose in a word it carries 2 or more strokes. Doesn't matter. But if R comes in the last and there should not follow any vowel. R tarvata vowel undakuddu. Okay. Final R. Word lo last R ayi undali. R tarvata vowel undakuddu. Then we write downward R. Okay. Final R not followed by vowel. It should not carry any vowel after R. So we write downward R. Example pair. See how many strokes we have here? P and R. When is R coming? The last end. So after R, is there any vowel? Do we hear any vowel after R? No. Pair. P and R. That's all. After R, there is no vowel. So we write downward R. Pair. Second pace vowel. So write P on the line and write R. Downward R. Okay. The same way poor. P-O-O-R. Poor. How many strokes we hear? P and R. Okay. When R is coming, the last end. Poor. Poor which place? Third place. Write P through the line and join downward R to it. Why? Because there is no vowel after R. We write downward R. The same way dare. How many strokes you hear? D and R. When R is coming, the last, finally, D and downward R. Why downward R? Because there is no vowel coming after R. We write downward R. Okay. Final R ante last R. పదములో చివర్లో వచ్చే R అయి ఉండాలి. R తర్వాత మనకి ఏ వవల్ వినిపించకూడదు. అప్పుడు ఆ లాస్ట్ R మనము డౌన్వర్డ్ R రాస్తాము. ఫైనల్ R, లాస్ట్ R
నాట్ ఫాలోడ్ బై వోవెల్, ఆర్ తర్వాత వోవెల్ ఉండకూడదు. ఆ ఆర్ ని మనము డౌన్వర్డ్ ఆర్ తో రాయాలి. ఎగ్జాంపుల్ పేర్. సౌండ్ చేయండి, పి అండ్ ఆర్ వినిపిస్తుంది. మన స్టోరీ అంతా ఆర్ గురించి కాబట్టి ఏ ఆర్ రాయాలి, అప్వర్డ్ ఆరా డౌన్వర్డ్ ఆరా? పేర్, ఆర్ తర్వాత వోవెల్ లేదు కాబట్టి వి రైట్ డౌన్వర్డ్ ఆర్. దెన్ అలాగే పూర్, ఇక్కడ కూడా పి అండ్ ఆర్ వినిపిస్తుంది. ఆర్ తర్వాత వోవెల్ లేదు కాబట్టి ఆర్ లాస్ట్ లో వస్తుంది. ఆర్ తర్వాత వోవెల్ లేదు కాబట్టి మనము డౌన్వర్డ్ ఆర్ రాస్తాము. దెన్ డేర్, ఇక్కడ కూడా డి అండ్ ఆర్ వినిపిస్తుంది. రైట్, ఎప్పుడు వస్తుంది ఆర్? లాస్ట్ లో. డి అండ్ ఆర్, ఆర్ తర్వాత మనకి వోవెల్ లేదు కాబట్టి వి రైట్ డౌన్వర్డ్ ఆర్. సో దీస్ ఆర్ ద రూల్స్ ఫర్ డౌన్వర్డ్ ఆర్. ఈ రూల్స్ మనకి 4 రూల్స్ డౌన్వర్డ్ ఆర్ కి సంబంధించింది. అంటే డౌన్వర్డ్ ఆర్ మనము ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము? నంబర్ 1, ఒకటి ఆర్ స్టాండింగ్ అలోన్ అయి ఉండాలి, ఒకటే ఆర్ ఉండాలి, ఆర్ ముందు వోవెల్ ఉండాలి, అప్పుడు డౌన్వర్డ్ ఆర్ యూజ్ చేస్తాం. దానికి సంబంధించి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవి. దెన్ నంబర్ 2, ఇనిషియల్ ఆర్ ప్రిసీడెడ్ బై వోవెల్. ఇనిషియల్ ఆర్ స్టార్టింగ్ ఆర్ దట్ షుడ్ బి ప్రిసీడెడ్ బై అ వోవెల్. ఆర్ స్టార్టింగ్ వచ్చి ఉండాలి, ఆర్ ముందు వోవెల్ వచ్చి ఉండాలి. దెన్ వి రైట్ డౌన్వర్డ్ ఆర్. Since Arab is the name of a place, so we write 2 equals. These 2 equals are the indication of that it is a noun. So we write a capital letter while transcribing. ఈ రెండు చిన్న ఈక్వల్స్ ఎందుకు పెడదామంటే అరబ్ ఒక నేమ్ ఆఫ్ అ కంట్రీ కాబట్టి మనం చిన్న ఇండికేషన్ పెడతాం. 2 చిన్న ఈక్వల్స్ పెట్టుకుంటాం. ఎందుకంటే ఇంగ్లీష్ లో మనము రాసేటప్పుడు ఏ క్యాపిటల్ లెటర్ రాస్తాము. రైట్, దెన్ బిఫోర్ ఎం, ఎం ముందు ఆర్ గనుక వస్తే ఆల్వేస్ వి రైట్ డౌన్వర్డ్ ఆర్. ఎప్పుడు మనము డౌన్వర్డ్ ఆర్ రాస్తాము ఎం ముందు ఆర్ గనుక వస్తే. రైట్, బిఫోర్ ఎం ఆల్వేస్ డౌన్వర్డ్ ఆర్ ఇస్ రిటన్, నెవర్ వి రైట్ అప్వర్డ్ ఆర్. వై? బికాస్ దిస్ బికమ్స్ అన్ ఆక్వర్డ్ జాయినింగ్. ఇలా రాయలేం కాబట్టి, అప్వర్డ్ ఆర్ రాయలేం కాబట్టి వి రైట్ డౌన్వర్డ్ ఆర్. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ ఫైనల్ ఆర్ నాట్ ఫాలోడ్ బై వోవెల్. ఫైనల్ ఆర్, ఆర్ షుడ్ కమ్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ అ వర్డ్ and after that there should not be any vowel, so we write downward r. Last r tarvata vowel రాకూడదు, అప్పుడు మనము downward r రాస్తాము. These are all the examples. మీకు ఎగ్జామ్ లో 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ గా అడుగుతారు. Write the rules governing downward r, లేదా what are the rules, లేదా how do we employ downward r, లేదా how downward r is written with examples. డౌన్వర్డ్ ఆర్ అనేది ఎలా రాయాలి, ఎప్పుడు రాయాలి, ఎగ్జాంపుల్స్ తో సహా రాయమని చెప్తారు. సో రైట్ దిస్ హెడింగ్ డౌన్వర్డ్ ఆర్. దెన్ ఈ 4 రూల్స్ జాగ్రత్తగా రాసి ఎగ్జాంపుల్ సెంటెన్స్ కి సంబంధించి ఎగ్జాంపుల్స్ అయి ఉండాలి. ఓకే, రూల్ ఒకటి రాసి ఒక వేరే ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వకూడదు. రూల్ ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించి ఎగ్జాంపుల్స్ మాత్రమే ఇవ్వాలి. సో వితౌట్ ఎగ్జాంపుల్స్ నో మార్క్స్ విల్ బి గివెన్. ఓకే, సో 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ గా అడగవచ్చు. హౌ డౌన్వర్డ్ ఆర్ ఈస్ రిటన్ అంటే డౌన్వర్డ్ ఆర్ గురించి మీరు ఈ 4 పాయింట్స్ రాయాలి. ఓకే, నౌ వి గో ఫర్ అప్వర్డ్ ఆర్. మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఇందాక, వి హ్యావ్ 2 ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ఆర్. ఒకటి డౌన్వర్డ్, నెక్స్ట్ ఇస్ అప్వర్డ్. డౌన్వర్డ్ ఆర్ గురించి మనము ఇందాక డిస్కస్ చేసాము. నౌ వి గో ఫర్ అప్వర్డ్ ఆర్. ఇప్పుడు మనము అప్వర్డ్ ఆర్ ఎలా రాయాలి గురించి తెలుసుకుందాం. నంబర్ 1, వెన్ ఆర్ స్టాండింగ్ అలోన్. ఇక్కడ కూడా డౌన్వర్డ్ కూడా వెన్ ఆర్ స్టాండింగ్ అలోన్, ఆర్ ఒకటి ఉంది కానీ ఆర్ ముందు వోవెల్ ఉంది. ప్రిసీడెడ్ అంటే ముందు ఆర్ ఒకటి ఉండి ఆర్ ముందు వోవెల్ వస్తే డౌన్వర్డ్ ఆర్ రాస్తాము. ద సేమ్ వే వెన్ ఆర్ స్టాండింగ్ అలోన్ అండ్ ఫాలోడ్ బై వోవెల్, ఆర్ ఒకటి ఉండాలి వర్డ్ లో, వేరే స్ట్రోక్స్ ఏవి ఉండకూడదు. ఆర్ తర్వాత మనకి వోవెల్ ఉండాలి, అప్పుడు అప్వర్డ్ రాస్తాము. ఓకే, when are standing alone and followed by a vowel, r ఒకటి ఉండాలి, r తర్వాత vowel ఉండాలి. Okay, then we write upward r, that is called ray. Example ray, ray. సౌండ్ చేయండి, ఎన్ని స్ట్రోక్స్ ఉన్నాయి మనకి, ఎన్ని స్ట్రోక్స్ వినిపిస్తున్నాయి? రే, ఓన్లీ 1 స్ట్రోక్, దట్ ఈస్ r. r తర్వాత మనకి vowel అంటే r standing alone and r తర్వాత we have a vowel, so we write upward r. Ray. The same way, row. How many strokes we hear? Only r. R tarvata we have a vowel, so we write upward r. The next, initial r. Initial r means starting r. ఒక word లో r starting గనుక వస్తే
we write that is called initial R followed by a vowel. Initial starting R అయి ఉండాలి, R తర్వాత vowel వచ్చి ఉండాలి. We write downward R. Downward R మనం ఏం చెప్పుకున్నాం ఇక్కడ? ఇనిషియల్ R preceded by vowel. R స్టార్టింగ్ అయి ఉండాలి, R ముందు మనకి vowel వస్తే మనము డౌన్వర్డ్ R రాస్తాము. అలాగే ఇనిషియల్ R స్టార్టింగ్ R followed by vowel. R ఫస్ట్ వచ్చి ఉండాలి, R తర్వాత కనుక vowel కనుక ఉంటే మనము అప్పర్డ్ R రాస్తాము. ఎగ్జాంపుల్ రోడ్. ఎన్ని స్ట్రోక్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? హౌ మెనీ స్ట్రోక్స్ వి హియర్? R and D. Now which R to be written? Upward R. Why? Initial R, starting R, followed by vowel. Initial R followed by vowel, we write with upward R. Ray and D. O is second place, right? Ray on the line and D. Then read. Sound the words. Read. Ray, R and D. Now which R to write? Read. Starting R. R is coming first. And after R, we hear the vowel. So we write upward R. Read. Then medial R is generally written upwards. Medial R means in a word, if R comes in the middle of a word, we write upward R. Why? Because medially R is generally written upwards because it joins very easily with the other strokes. మధ్యలో వచ్చినప్పుడు R ఒక పదంలో R గనక సౌండ్ మనకి మధ్యలో వినిపిస్తే మనము అప్వర్డ్ R రాస్తాము, ఎందుకంటే వేరే స్ట్రోక్స్ తో ఈజీగా జాయిన్ అవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ పార్క్. పార్క్. హౌ మెనీ స్ట్రోక్స్ వి హియర్? P, R and K. When R is coming in the middle of a word, right? So medial R is generally written upwards. So this R is written upwards. P, Ray and K. Okay. The same way party. How many strokes we hear? P, R and T. When R is coming in the middle of a word, so we write P, upward Ray and T. Party. R గనుక మనకి వర్డ్ మధ్యలో గనుక వస్తే మనము అప్వర్డ్ R రాస్తాము, డౌన్వర్డ్ R రాయము. ఎందుకంటే కొన్ని వర్డ్స్ లో మాత్రమే జాయిన్ అవుతుంది, కొన్ని వర్డ్స్ లో అప్వర్డ్ R, డౌన్వర్డ్ R ఈజీగా జాయిన్ అవుతుంది. కాబట్టి we write upward R. Mostly ఎక్కువ number of cases లో we write upward R జాయిన్ అవుతుంది very easily, right? Then final R. Final R means in a word, if R comes at the end of a word, final R followed by a vowel. If there is a vowel coming after R, we write upward R. Now what's the rule we have seen here? Final R not followed by a vowel. Last లో R తర్వాత vowel లేదు కాబట్టి డౌన్వర్డ్ R రాస్తాము. And here final R followed by a vowel. లాస్ట్ లో R అయి ఉండాలి, R తర్వాత vowel వచ్చి ఉండాలి, అప్పుడు we write upward R. Example marry. How many strokes we hear? ఎన్ని strokes వినిపిస్తున్నాయి? marry. M and R. ఏ R రాయాలి? రూల్ ఏంటి? ఫైనల్ R. R లాస్ట్ లో వస్తుంది అండ్ R తర్వాత we have vowel. R తర్వాత మనకి vowel వినిపిస్తుంది కాబట్టి we write upward R. అలాగే carry. How do we write carry? How many strokes we hear? K and R. Now which R to be written? Carry. Re. There is vowel after R. So we write upward R. R తర్వాత మనకి vowel ఉంది కాబట్టి upward R రాస్తాము. సో ఫైనల్ గా రూల్ ఏంటి? ఫైనల్ R వర్డ్ లో ఒక పదములో లాస్ట్ లో గనక R వచ్చినట్లయితే R తర్వాత vowel ఉంటే మనము upward R రాస్తాము లేదా డౌన్వర్డ్ R రాస్తాము. ఇది కంపారిజన్ ఆఫ్ డౌన్వర్డ్ R అండ్ అప్వర్డ్ R. ఇది డిఫరెన్స్ మనం చూస్తుంది. డౌన్వర్డ్ R ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి అండ్ అప్వర్డ్ R ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము. ఓకే, క్వశ్చన్స్ కూడా అడగొచ్చు, ఫర్ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ కూడా అడగొచ్చు. హౌ అప్వర్డ్ R ఇస్ రిటన్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నప్పుడు అప్వర్డ్ R కి సంబంధించిన రూల్స్ ఏ రాయాలి, డౌన్వర్డ్ R రాయకూడదు. ఓకే, రూల్ ఏంటి? వెన్ R స్టాండింగ్ అలోన్ R ఒకటి ఉండాలి, R తర్వాత vowel ఉండాలి. ఫాలోడ్ అంటే R తర్వాత వచ్చినప్పుడు, ప్రెసీడెడ్ అంటే R ముందు వచ్చినప్పుడు, రైట్? R స్టాండింగ్ అలోన్ R ఒకటి ఉండాలి, R తర్వాత vowel ఉండాలి. దెన్ వి రైట్ అప్వర్డ్ R. నెంబర్ 2 ఇనిషియల్ R స్టార్టింగ్ ఫస్ట్ R అయి ఉండాలి ఒక వర్డ్ లో, R తర్వాత vowel వచ్చి ఉండాలి. దెన్ వి రైట్ అప్వర్డ్ R. దెన్ నెక్స్ట్ మిడిల్ R. పదము వర్డ్ మధ్యలో R గనుక వస్తే ఆ R మనము అప్వర్డ్ R రాస్తాం, బికాస్ మోస్ట్లీ ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ లో అప్వర్డ్ R మనకి ఈజీగా జాయిన్ అవుతుంది.
దెన్ ఫైనల్ ఆర్, వర్డ్ లో లాస్ట్ లో ఆర్ గనుక ఉంటే, ఆర్ తర్వాత వొవెల్ ఉంటే వి రైట్ అప్వర్డ్ ఆర్, ఆర్ తర్వాత వొవెల్ లేకపోతే వి రైట్ డౌన్వర్డ్ ఆర్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద రూల్స్. ప్లీజ్ ఐ రిక్వెస్ట్ యూ ఆల్ టు write down the rules. This will help you a lot in the examination. మీరు ఈ రూల్స్ సెపరేట్ గా చాప్టర్ రాసుకుని హెడింగ్ డౌన్వర్డ్ ఆర్ రాసుకుని ఈ రూల్స్ అని 1 2 3 4 రాసి ఈ రూల్ కి సంబంధించిన ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ నీట్ గా కరెక్ట్ గా రాసుకోండి. ఇది మీకు ఎగ్జామ్ కి చాలా ఉపయోగపడుతుంది. డౌన్వర్డ్ ఆర్ అడిగినప్పుడు డౌన్వర్డ్ ఆర్ గురించి రాయాలి. అప్వర్డ్ ఆర్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామో అన్నప్పుడు అప్వర్డ్ ఆర్ మీరు ఎగ్జాంపుల్స్ తో సహా నీట్ గా కరెక్ట్ గా రాయాలి. రూల్ అప్వర్డ్ ఆర్ రాసేసి డౌన్వర్డ్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వకూడదు. ఓకే, ఫస్ట్ రూల్ చదవండి, చదివి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమున్నాయి, ఈజీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాను, యూ కెన్ రిమెంబర్ వెరీ ఈజీలీ. మీరు కూడా ఎగ్జాంపుల్స్ చాలా చిన్న సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చారు కాబట్టి మీరు ఎగ్జామ్ లో కూడా మీరు మర్చిపోరు. సో కాబట్టి రైట్ ద రూల్స్ ప్రాపర్లీ, ఎగ్జాంపుల్స్ రాసుకోండి. దిస్ ఇస్ అబౌట్ డౌన్వర్డ్ ఆర్ అండ్ అప్వర్డ్ ఆర్. నౌ షల్ వి గో ఫర్ అప్వర్డ్ అండ్ డౌన్వర్డ్ హెచ్. So children, now we'll learn about upward H and downward H, right? Before we have learned about downward R and upward R. మనము ఇంతకు ముందు డౌన్వర్డ్ ఆర్ గురించి అప్వర్డ్ ఆర్ గురించి చదువుకున్నాం, రైట్? ఇప్పుడు మనము అప్వర్డ్ హెచ్, మనకి 2 ఫార్మ్స్ ఆఫ్ హెచ్ ఉన్నాయి. ఒకటి అప్వర్డ్ అంటే ఇట్ ఇస్ రిటన్ అప్వర్డ్స్. మనము సర్కిల్ ఫస్ట్ రాసి అండ్ వి గో అప్వర్డ్, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్, రైట్? అప్వర్డ్ హే అంటాం, దీన్ని డౌన్వర్డ్ హే అంటాం. డౌన్వర్డ్ ఎలా రాస్తాము? సర్కిల్ రాసి దెన్ వి కమ్ డౌన్వర్డ్, దిస్ ఇస్ డౌన్వర్డ్ హే. ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము? అప్వర్డ్ హే నంబర్ 1. ఇది కొన్నిసార్లు ఈజీగా జాయిన్ అవుతుంది విత్ ద అదర్ స్టోర్స్, అండ్ డౌన్వర్డ్ హే ఇది కూడా కొన్నిసార్లు కొన్ని స్టోర్స్ కి ఈజీగా జాయిన్ అవుతుంది. ఎప్పుడు ఎలా రాయాలి అనేది చూద్దాం. అప్వర్డ్ హే, మెజారిటీ ఆఫ్ కేసెస్, మోస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ వి రైట్ అప్వర్డ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ హెచ్, బికాస్ అది వేరే స్టోక్స్ తో ఈజీగా ఇబ్బంది లేకుండా ఫ్రీగా చక్కగా అర్థమయ్యేలాగా జాయిన్ అవుతుంది. ఎక్కడ ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు. సో ఫ్రీగా మెజారిటీ ఆఫ్ కేసెస్ అంటే 90% ఆఫ్ కేసెస్ వి రైట్ అప్వర్డ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ హెచ్. ఎక్కువ సార్లు అప్వర్డ్ హెచ్ ఈజీగా జాయిన్ అవుతుంది. కాబట్టి ఎగ్జాంపుల్ హెడ్, ఎన్ని స్టోక్స్ వినిపిస్తున్నాయి? హెడ్, హే అండ్ డి, రైట్? వి రైట్ అప్వర్డ్ హెచ్ అండ్ డి. హెడ్ ఏ ప్లేస్, సెకండ్ ప్లేస్ కాబట్టి ఆన్ ద లైన్. దెన్ హోప్, ఎన్ని స్టోక్స్ వినిపిస్తున్నాయి? హోప్, హెచ్ అండ్ పి. సో వి రైట్ అప్వర్డ్ హెచ్, ఓ ఇస్ సెకండ్ ప్లేస్ కాబట్టి రైట్ హే అబౌవ్ ద లైన్ అండ్ పి. నెక్స్ట్ హ్యాంగ్, హెచ్ అండ్ ఇంగ్, హే అండ్ ఇంగ్, అప్వర్డ్ హే అండ్ ఇంగ్. నెక్స్ట్ హెవీ, అప్వర్డ్ హెచ్ అండ్ వి. సో మోస్ట్లీ మనము వీటికి ఎక్కువ అప్వర్డ్ హెచ్ యూజ్ చేస్తాం. నౌ వెన్ డు వి యూజ్ డౌన్వర్డ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ హెచ్? డౌన్వర్డ్ హెచ్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము? 90% ఆఫ్ కేసెస్ వి రైట్ అప్వర్డ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ హెచ్. కొన్ని కేసెస్ మాత్రమే డౌన్వర్డ్ హెచ్ యూజ్ చేస్తాం. ఎప్పుడు? వెన్ డు వి యూజ్? నంబర్ 1, వెన్ స్టాండింగ్ అలోన్. స్టాండింగ్ అలోన్ అంటే ఒక వర్డ్ లో ఇఫ్ హే స్టాండ్స్ అలోన్ వి యూజ్ డౌన్వర్డ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ హే. ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము? వెన్ స్టాండింగ్ అలోన్ అంటే ఒక వర్డ్ లో, ఒక పదములో హెచ్ మాత్రమే ఉంటే, ఇంకా వేరే స్ట్రోక్స్ ఏమీ ఉండకూడదు. అప్పుడు హెచ్ ఒకటి ఉన్నప్పుడు డౌన్వర్డ్ హెచ్ యూజ్ చేస్తాము. హే, ఎన్ని స్ట్రోక్స్ వినిపిస్తున్నాయి? ఓన్లీ 1 స్ట్రోక్, దట్ ఇస్ హే. కాబట్టి రైట్ డౌన్వర్డ్ హెచ్ ఆన్ ద లైన్. అండ్ హీ, ఇక్కడ కూడా వి హియర్ ద సౌండ్ ఆఫ్ ఓన్లీ 1 స్ట్రోక్, దట్ ఇస్ హీ. ఇక్కడ కూడా మనకి హీ మాత్రమే వినిపిస్తుంది. వి రైట్ డౌన్వర్డ్ హెచ్. నంబర్ 2, బిఫోర్ కే అండ్ గే. కే బిఫోర్ or gay before, if we hear the sound of hey, we write downward form of hey. Example, hockey. Ha and k. Before k, you hear the sound of h. So we write downward h. Ha and key. Ha and key. Next, hook. Hey and k. So here also, before k, we hear the sound of h. So we write downward h. Hey through the line and k. Hook. Then hug. Before gay, you hear the sound of h. Hey and gay. So we write downward hey. Hey and gay. Then hog. Before gay, we hear the sound of again h. We write hog. Hey above the line and gay. Hog. Okay. When standing alone ante h ఒకటి ఉన్నప్పుడు మనము downward hey రాస్తాము. Number 2,
బిఫోర్ కే ముందు గాని గే ముందు గాని మనకు హే వస్తే డౌన్వర్డ్ హే ని రాస్తాము, అప్వర్డ్ యూజ్ చేయము. ఎగ్జాంపుల్ హాకీ మనకి 2 స్టాప్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, ఒకటి హే అండ్ కే ముందు హే వచ్చింది కాబట్టి మనము డౌన్వర్డ్ హే నే యూజ్ చేస్తాం హాకీ. అలాగే హుక్ హే అండ్ ఇక్కడ కూడా కే ముందు మనకి హెచ్ వినిపిస్తుంది సో డౌన్వర్డ్ హెచ్ యూజ్ చేస్తాం. అలాగే గే ముందు మనకి హే సౌండ్ వినిపిస్తుంది కాబట్టి డౌన్వర్డ్ హెచ్ రాస్తాము. అలాగే హాగ్ అండ్ ఇక్కడ కూడా గే ముందు హే వినిపిస్తుంది కాబట్టి మనము డౌన్వర్డ్ హే ని రాస్తాము. సో దీస్ ఆర్ ద రూల్స్ ఆఫ్ upward and downward form of H. They might ask you what are the rules governing upward and downward H అని అడగొచ్చు, లేదా upward H or downward H గురించి రూల్స్ రాయండి అని కూడా అడగొచ్చు. రైట్, యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద రూల్స్, చక్కగా రాసుకుని ఎగ్జాంపుల్స్ కరెక్ట్ గా రాసుకుని అండ్ ప్రిపేర్ దిస్ ఫర్ యువర్ నోట్స్. ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్స్. ఈ రూల్స్ మీకు ఎగ్జామ్స్ కి చాలా చక్కగా ఉపయోగపడతాయి ఫర్ 2 మార్క్స్. ఈ లెసన్ తర్వాత we have some words. ఈ చాప్టర్ సంబంధించి మనకి కొన్ని వర్డ్స్ ఉన్నాయి. ఈ చాప్టర్ కి అంటే ఆర్ సంబంధించిన వర్డ్స్ మాత్రమే ఉంటాయి దాంట్లో. దోస్ వర్డ్స్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇట్ ఫర్ యువర్ హోంవర్క్ అండ్ ప్రాక్టీస్. ఓకే, ఈ చాప్టర్ తర్వాత ఐ విల్ గివ్ యూ సమ్ వర్డ్స్. కొన్ని వర్డ్స్ ఇస్తాను మీకు, అది మీరు అసైన్మెంట్ లాగా హోంవర్క్ లాగా చేయాలి. ఇంగ్లీష్ అవుట్లైన్స్ ఇస్తాను, దాన్ని షార్ట్ హ్యాండ్ లో రాయాలి. షార్ట్ హ్యాండ్ లో కొన్ని వర్డ్స్ ఇస్తాను, అది ఇంగ్లీష్ లో రాయాలి, ప్రాక్టీస్ చేయాలి. అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టెక్స్ట్ బుక్స్, please go through the exercise 13, 14, 15 and 16. 4 exercises ఉంటాయి. ఆ 4 exercises లో you have 2 words exercises and 2 sentences, and also we have grammar logs here. We practice them in the next video. Okay, I hope you all understand this chapter. Read the rules properly. Upward R గురించి, downward R గురించి, upward H and downward H గురించి, each and every rule. It's very easy, simple language lo ichanu. You can write the examples also. Very easy examples I have given. Kindly go through the rules chadavandi, examples kuda chadavandi. Exam lo kuda ee small examples meeku chalu gurtu pettukodam chaala easy untundi, and write anku kuda meeku chaala convenient ga untundi. Tappulu mistakes raayakunda rastaru. Okay, practice this number of times and read it and make it a copy of notes laga petteskondi. Chapter alternative signs for R and H. Subheading రాయండి, upward R, downward R separate గా రాయండి, upward H and downward H separate గా రాసి పెట్టుకోండి. This will help you a lot in the examination. Now, in the second video, we'll continue with your homeworks given. Okay. Good morning, students. The last class we have learnt about upward R and downward R, upward H and downward H. Okay. Last class lo manamu upward R gurinchi, downward R gurinchi and upward H gurinchi, downward H ante he ela use cheyali anedi manamu నేర్చుకున్నాం. ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో పార్ట్ 2 లో ది సేమ్ చాప్టర్ సంబంధించి ఆల్టర్నేటివ్ సైన్స్ ఫర్ ఆర్ అండ్ హెచ్, ఆ చాప్టర్ సంబంధించి అంటే ఆర్ గురించి సంబంధించిన వర్డ్స్ మనకి హోంవర్క్ ఇచ్చాము. సో ఈ హోంవర్క్, ఈ వర్డ్స్ ఎలా రాయాలి, రైట్? ఫస్ట్ ఏంటి, రీడ్, కాపీ అండ్ ట్రాన్స్క్రైబ్. మీరేం చేయాలి, ఈ వర్డ్స్ చదవాలి, స్పెల్లింగ్స్ చదువుకుని ఈ వర్డ్ షార్ట్ హ్యాండ్ లో ఎలా రాయాలి అంటే మీకు రూల్స్ బాగా తెలిసి ఉండాలి. అప్వర్డ్ ఆర్ ఎలా ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి అండ్ డౌన్వర్డ్ ఆర్ ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి మీకు తెలిస్తే దెన్ యూ విల్ రైట్ ద కరెక్ట్ అవుట్లైన్స్. కరెక్ట్ అవుట్లైన్స్ మీరు హోంవర్క్ గా రాయగలుగుతారు. ఓకే, నౌ
read, copy. First చదవండి words because it shows the correct English. ఈ వర్డ్స్ చదివితే మీకు ఇంగ్లీష్ బాగా వస్తుంది, స్పెల్లింగ్స్ తెలుస్తాయి అండ్ ప్రొనౌన్సియేషన్ కూడా ఎలా పలకాలి అనేది కూడా మీరు నేర్చుకుంటారు. ఓకే, ఇక్కడ మనకి వర్డ్స్ ఆర్ కి సంబంధించిన వర్డ్స్ ఎక్కువగా మనకి చూస్తాం ఇక్కడ. ఓకే, నౌ బేర్, బేర్ సౌండ్ చేయండి. బేర్. హౌ మెనీ స్ట్రోక్స్ వి హియర్? B and R. A is a vowel. B and R. మీరు స్పెల్లింగ్ చూడకూడదు, సౌండ్ వినాలి. సౌండ్ విని మనము అవుట్లైన్స్ రాయాలి. ఓకే, సో బేర్, B and R. We hear two strokes. ఫస్ట్ ఏముంది? వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్ట్రోక్? B. ద నెక్స్ట్ ఏంటి? R. ఇప్పుడు AR రాయాలి. మనం చూస్తాం కదా, అప్వర్డ్ ఆర్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తున్నాము, డౌన్వర్డ్ ఆర్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తున్నాము, రైట్? నౌ AR యూజ్ చేయాలి ఇక్కడ. బేర్. రూల్ ఏంటి? ఆర్ ఇస్ కమింగ్ లాస్ట్. వర్డ్ లో చివర్లో ఆర్ వస్తుంది. ఆర్ తర్వాత వి డోంట్ హియర్ ఎనీ వోవెల్. బెరీ అంటున్నామా? కాదు. బేర్. బి అండ్ ఆర్. ఏ ఒకటి వోవెల్ ఉంది మనకి. ఇక్కడ ఈ ఉంది కానీ బేరీ అనము, రైట్? మనకి ఈ వినిపించదు. వినిపించకపోతే మనం రాయము, రైట్? సో బేర్, బి అండ్ ఆర్. ఏ ఆర్ రాయాలి. ఫైనల్ ఆర్ నాట్ ఫాలోడ్ బై వోవెల్. వి రైట్ డౌన్వర్డ్ ఆర్. ఆర్ ఎప్పుడు రాస్తాము? ఈ వర్డ్ లో లాస్ట్ లో ఆర్ ఉంది. ఆర్ తర్వాత మనకి వోవెల్ లేదు కాబట్టి డౌన్వర్డ్ ఆర్ రాస్తాము. ఎలా రాయాలి? బేర్, ఏ సెకండ్ ప్లేస్ కాబట్టి రైట్ బి ఆన్ ద లైన్ అండ్ జాయిన్ ఆర్ టు ఇట్. డౌన్వర్డ్ ఆర్. బేర్ సెకండ్ ప్లేస్ కాబట్టి బి ఆన్ ద లైన్ అండ్ డౌన్వర్డ్ ఆర్. సో ప్లేస్ ద వోవెల్ ఇన్ ద సెకండ్ ప్లేస్. బేర్. ఓకే, ద సేమ్ వే బెరీ. ఇక్కడ ఎన్ని స్ట్రోక్స్ వినిపిస్తున్నాయి? How many strokes we hear? Bury. B and R. Okay. Now, which R to write? Either upward R or downward R. A R I L E. Sound change first. B E R R Y. Bury. B and R. Now, which R to be written? Anedi A R I L E. Anedi vowel మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, vowel R తర్వాత vowel వినిపిస్తే upward R రాస్తాము. R తర్వాత vowel వినిపించకపోతే we write downward R. So, bury. B and R. B తర్వాత వొవెల్ ఉంది మనకి, R తర్వాత కూడా మనకి వొవెల్ వినిపిస్తుంది. సో వి రైట్ upward R. B and upward R. So bury. A. Which place? A. Second place. So write B on the line. Then join right to it. Upward R రాస్తాం because R తర్వాత వొవెల్ ఉంది కాబట్టి, రైట్? Now place the vowel. Vowels place చేయండి ఇప్పుడు. B. Second place after B. After B అంటే right side. Light vowel, be and re. E, R, A, E. Third place we have vowel after R. R తర్వాత vowel ఉంది కాబట్టి re. R తర్వాత third place vowel కాబట్టి bury. ఓకే, డిఫరెన్స్ చూడండి. bear, B, R ఉంది. R తర్వాత vowel లేదు. సో we write downward R. ఇక్కడ bury, R తర్వాత vowel ఉంది కాబట్టి we write upward R. ఓకే, then dare, D, A, R, E. Dare. How many strokes we hear? D and R. ఎన్ని strokes వినిపిస్తున్నా మనకి ఇక్కడ? Dare. D ఒకటి and R. ఏ ఆర్ రాయాలి? అప్వర్డ్ ఆరా డౌన్వర్డ్ ఆరా? ఆర్ తర్వాత మనకి వొవెల్ లేదు. డోంట్ సీ ద స్పెల్లింగ్ ఈ. డేర్. ఆర్ తర్వాత మనకి వొవెల్ వినిపించట్లేదు కాబట్టి we write downward R. So dare. A place. R first place. A second place. So we write D on the line. We write D on the line and R. D on the line and R. Dare. Second place, heavy vowel. R ఎందుకు downward రాస్తాము? Because there is no vowel after R. R last లో వస్తుంది. R తర్వాత మనకి vowel వినిపించట్లేదు కాబట్టి downward R రాస్తాము. Okay. Then derry. Sound change word. D E R R Y. Derry. ఎన్ని strokes వినిపిస్తున్నాయి? How many strokes you hear? D and R. Okay. This is the story of R. So which R to be written? Either upward or downward. Think of the rule. Derry. There is R coming last. Right? After R there is vowel. So we write upward R. Derry. A. Day. Which place? Second place. So write D on the line. D on the line. Then write Ray. Why? Because after R there is vowel. We write upward R. Day. Second place. And Re. After R also there is a vowel. So we write upward R. Fair. Sound the word.
F-A-R-E, fair. How many strokes we hear? F and R. Now R. R ఇప్పుడు వస్తుంది లాస్ట్ లో, వర్డ్ లో లాస్ట్ లో R ఉంది. Is there any vowel coming after R? No. So we write downward R. R తర్వాత మనకి vowel వినిపించట్లేదు కాబట్టి downward R రాస్తాము. Fair. A. R. A. Second place కాబట్టి write F on the line and write downward R. Now place the vowel fair after F. This is before F. This is after F. A. Second place. So we write fair. Heavy dot vowel. Then ferry. Ferry. How many strokes we have? F and R. ఎన్ని strokes వినిపిస్తున్నాయి మనకి ఇక్కడ? F ఒకటి and R. R ఇప్పుడు వస్తుంది లాస్ట్ లో, వర్డ్ లో లాస్ట్ లో R ఉంది. R తర్వాత మనకి vowel ఉంది. Ferry. Ferry. R లాస్ట్ లో వస్తుంది. R తర్వాత మనకి vowel వినిపిస్తుంది కాబట్టి we write upward R. ఇక్కడ చూడండి fair. R లాస్ట్ లో వస్తుంది కానీ R తర్వాత మనకి vowel లేదు. So we write downward R. But ferry. R తర్వాత మనకి vowel వినిపిస్తుంది. So we write upward re. F and re. Fe and re. Okay. The same way. Core. Any strokes వినిపిస్తున్నాయి? How many strokes we hear? Core. K and R. Which place? Second place. So when R is coming in a word, R is coming last, finally. There is no vowel after R. Okay. మనకి 2 strokes ఉన్నాయి ఇక్కడ. K and R. R తర్వాత మనకి vowel వినిపించట్లేదు. So we write downward R. ఏ రాస్తాము? Downward R. ఎలా రాయాలి? Core. K is a horizontal. కదా? అప్పుడు R ఎక్కడ రాస్తాము? On the line. K పైకి వెళ్ళిపోతుంది and R comes on the line. Core. Right? Curry. ఎన్ని strokes వినిపిస్తున్నాయి? How many strokes we hear? K and re. Okay. K and R. ఏ R రాయాలి? మనకి రూల్స్ తెలియాలి. Curry. K and R. ఇక్కడ ఏం రాస్తాము? Core. R లాస్ట్ లో వస్తుంది. R తర్వాత మనకి vowel లేదు కాబట్టి downward R రాస్తాము. రైట్? నౌ curry. K and R. R తర్వాత మనకి vowel వినిపిస్తుంది కాబట్టి we write above the line. Now which place? Curry. Second place. Much. Ka. Much. Not much. Second place. Light dash. So write K on the line and join re. Because there is vowel after R. So we write upward R. Ka and re. Okay. Repair. Repair. Sound the word. Repair. Re, P and R. Now which R to write? A R రాయాలి. మనకి 2 R's ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఫస్ట్ లో R వినిపిస్తుంది అండ్ లాస్ట్ లో కూడా మనకి R వినిపిస్తుంది. సో ఏ ఆర్ రాయాలి? ఏ ఆర్ ఎప్పుడు రాయాలి? రిపేర్. గుర్తుపెట్టుకోండి. స్టార్టింగ్ R. ఇనిషియల్ R ఫాలోడ్ బై vowel. వి రైట్ అప్వర్డ్ R. మనకి స్టార్టింగ్ R మొదట వచ్చే R తర్వాత మనకి vowel వినిపిస్తుంది కాబట్టి మనం అప్వర్డ్ R రాస్తాం. ఓకే. మనం ఇక్కడ వర్డ్ బ్రేక్ చేద్దాం. రిపేర్. రే రాయండి ఫస్ట్. రే అయిపోయింది. రైట్? దెన్ పేర్. పే అండ్ ఆర్. రైట్? ఇలా రాయాలి. లాస్ట్ లో కూడా మనకి R ఉంది. ఏ ఆర్ రాయాలి? విచ్ ఆర్ టు రైట్? డౌన్వర్డ్ R. వై? బికాస్ దెర్ ఇస్ నో vowel ఆఫ్టర్ R. R తర్వాత vowel లేదు కాబట్టి లాస్ట్ R మనము డౌన్వర్డ్ R రాయాలి. సో రే అండ్ పేర్. పే అండ్ ఆర్. సో ఫస్ట్ R తర్వాత vowel ఉంది కాబట్టి వి రైట్ అప్వర్డ్ R. రే, పేర్, పి అండ్ లాస్ట్ లో R తర్వాత vowel వినిపించట్లేదు కాబట్టి వి రైట్ డౌన్వర్డ్ R. ఓకే. దెన్ రాబరీ. ఇక్కడ కూడా మనకి 2 రూల్స్ ఉన్నాయి. రాబరీ. సో ఫస్ట్ R వస్తుంది అండ్ లాస్ట్ లో కూడా R వస్తుంది. vowel వస్తుందా లేదా మనం సౌండ్ విని తెలుసుకుందాం. రాబరీ. రా. R తర్వాత స్టార్టింగ్ R. ఇనిషియల్ R తర్వాత మనకి vowel ఉంది కాబట్టి వి రైట్ అప్వర్డ్ R. ఇది రా. ఇనిషియల్ R. స్టార్టింగ్ R తర్వాత మనకి vowel వినిపిస్తుంది కాబట్టి వి రైట్ అప్వర్డ్ R. రాబరీ. బ అండ్ రీ. లాస్ట్ R తర్వాత కూడా మనకి vowel వినిపిస్తుంది కాబట్టి వి రైట్ అప్వర్డ్ R. ఓకే. సో ఇనిషియల్ R అండ్ ఫైనల్ R, స్టార్టింగ్ R అండ్ లాస్ట్ R తర్వాత మనకి vowels ఉన్నాయి కాబట్టి వి రైట్ అప్వర్డ్ R. ఓకే. కెన్ కంపేర్ దిస్ టు
రిపేర్. స్టార్టింగ్ ఆర్ తర్వాత వొవెల్ ఉంది అండ్ లాస్ట్ ఆర్ తర్వాత మనకి వొవెల్ వినిపించట్లేదు. ఓకే, దెన్ రాబరీ. రెండు ఆర్స్, స్టార్టింగ్ ఆర్ అండ్ లాస్ట్ ఆర్ తర్వాత మనకి వొవెల్స్ వినిపిస్తున్నాయి కాబట్టి వి రైట్ అప్వర్డ్ ఆర్. ఓకే, దెన్ రోట్. WROTE, రోట్. ఓకే, దిస్ W is silent, మనకి వినిపించదు. వ్రోట్ అనము, రోట్ అంటాం. ఎన్ని స్ట్రోక్స్ వినిపిస్తున్నాయి? ఆర్ అండ్ టీ. సో విచ్ ఆర్ టు రైట్? అప్వర్డ్ ఆర్ ఆర్ డౌన్వర్డ్ ఆర్? రోట్. ఆర్ తర్వాత we have a vowel, right? After R there is a vowel, so we write upward R. Row and T. Okay, then rotary. Rotary. ఇక్కడ కూడా మనకి 2 strokes వినిపిస్తున్నాయి, 2 R's. How many strokes we have here? ఎన్ని strokes వినిపిస్తున్నాయి ఇక్కడ? Rotary. R, T and ray. సరే, row రాద్దాం. We just cut it. Row. R తర్వాత మనకి వొవెల్ వినిపిస్తుంది కాబట్టి we write upward R. Then T. T. Row, T. Then R. Re. ఆ తర్వాత మనకి వొవెల్ ఉంది, వినిపిస్తుంది. After R, final R, there is a vowel. So we write upward R. So rotary. Because there is a vowel, initial R, there is a vowel, and after final R also there is a vowel, we write upward R. Then rung. 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 How many strokes we hear? R and G. Ing. How many strokes we write? Which R to write? Either upward R or downward R. R is coming first. After R, there is vowel. So we write upward R. Rung. Which place? Much. That pen is not much good. Much. Light dash second place. So write ray and ing. Light dash. Rung. Then rush. 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 How many strokes we hear? R and ish. Now which R to be written? ARILE. After R there is vowel. So we write upward R. Rush. Ray and ish. Okay. So these are the words. Read, copy. First చదవండి. Shorthand లో words చదవండి. What it is. మీరు ఈ outlines చూసి ఈ vowels బేస్ చేసుకుని ఈ వర్డ్స్ ని మీరు చదవాలి. దీస్ ఆర్ ద ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్, దీనికి సంబంధించిన ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్. ఒక్కొక్క వర్డ్ రైట్ 5 lines. ఒక్కొక్క వర్డ్ మీరు 5 lines రాయాలి. మీరు పర్ఫెక్ట్ అయ్యేంత వరకు ప్రాక్టీస్ చేయండి, దెన్ చూడకుండా రాయండి. అప్పుడు ఈ చాప్టర్ కి సంబంధించిన వర్డ్స్ మీకు ఇక్కడ ఉన్నాయి కాబట్టి యూ విల్ బికమ్ పర్ఫెక్ట్. ఓకే, దెన్ రైట్ ద ఫాలోయింగ్ వర్డ్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. ఇక్కడ మనకి షార్ట్ హ్యాండ్ లో అవుట్లైన్స్ ఇచ్చారు. రైట్, you are given some outlines written in shorthand. You are supposed to write them in English. Transcribe them into English. Okay, here we have written or we have transcribed the English to shorthand, and now from shorthand to English. దీన్ని మనము shorthand నుంచి English ట్రాన్స్లేట్ చేయాలి. ఎలాగా? దీన్ని ఏమంటాం మనము? ఏమవుతుంది చదవండి ఒకసారి. AR ఉంది ఇక్కడ, డౌన్వర్డ్ R. ఓకే, ఎందుకు డౌన్వర్డ్ R రాస్తాము? R and M. మనం ఏం చదువుకున్నాము డౌన్వర్డ్ R లో? బిఫోర్ M డౌన్వర్డ్ R is written. M ముందు మనకి R వస్తే డౌన్వర్డ్ R ఏ రాస్తాము. అప్పుడు ఏమవుతుంది? R ముందు మనకి వొవెల్ ఉంది. ఏ ప్లేస్ వొవెల్? R. ఫస్ట్ ప్లేస్ హెవీ డాట్ వొవెల్. ఏమవుతుంది అప్పుడు? ఆర్మ్. R ముందు వొవెల్ ఉంది. ఒక రూల్. నెంబర్ 2 ఏంటి? M ముందు మనకి R వినిపిస్తుంది కాబట్టి డౌన్వర్డ్ R రాస్తాము. రైట్, ఆర్మ్ ఫస్ట్ ప్లేస్ అబౌట్ ద లైన్ R అయింది, దెన్ M. ఓకే, దెన్ అరోమా. M ముందు మనకి R వినిపిస్తుంది కాబట్టి వి రైట్ డౌన్వర్డ్ R. ఎలా రాయాలి? అరోమా. దర్ ఇస్ వొవెల్ బిఫోర్ R. సో నంబర్ 1 రూల్ ఏంటి? R ముందు వొవెల్ ఉంది కాబట్టి డౌన్వర్డ్ R రాస్తాము. రైట్, ఇంకొకటి ఏంటి? M ముందు R ఉంది కాబట్టి మనము డౌన్వర్డ్ R రాయాలి, అప్వర్డ్ R రాయము. ఓకే, దెన్ ఆర్కేడ్. ఇదేమంటాం చదవండి. ఎన్ని స్ట్రోక్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? R, K and D. ఓకే, R ముందు వొవెల్ ఉంది కాబట్టి R. దెన్ K తర్వాత కూడా మనకి వొవెల్ వినిపిస్తుంది. సో K సెకండ్ ప్లేస్ లో ఉంది. సో సౌండ్ చేయండి. R, K and D. That's all. Then next
arrow. R ఎప్పుడు ఉంది మనకి? R ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఉంది. ఒకటే R స్టాండింగ్ అలోన్. R ఒకటే ఉంది. R తర్వాత మనకి ఏ స్టోర్స్ లేవు, రైట్? R స్టాండింగ్ అలోన్ అండ్ ప్రిసీడెడ్ బై వవెల్. R ముందు మనకి వవెల్ ఉంది కాబట్టి వి రైట్ డౌన్వర్డ్ R. R తర్వాత స్టోర్స్ ఏమీ లేవు. R ఒకటి ఉంది. R ముందు వవెల్ ఉంది కాబట్టి వి రైట్ డౌన్వర్డ్ R, రైట్? సో a and row. R తర్వాత కూడా మనకి వవెల్ ఉంది కాబట్టి arrow. Next one is, what are the strokes? Ray and B. Which place? First place. Heavy dash vowel. Rob. O. Right? Why upward arrow is written? Because there is a vowel after R. So we write upward R. Yusuf Ahmad, GVJC Nalgonda. L. Mahendra, GJC Nellikuduru. Unit 4, Hatching and Brushing, Part 1. పదగటము మరియు బ్రషింగ్. ఇంట్రొడక్షన్.